To present the academic activities which are conducted throughout the academic year 2025-26. With the motto to survive society and passion towards education, we found the Sri Shivanamneshwara Education Trust in the year 2019. And this among the students, which leads to them make a significant mark in this competitive world. We are doing hard work to prepare our children to face the challenging world with a great willpower and confidence. Our motto is to develop intellectual, social, moral, spiritual, cultural and leadership capacities among the students. To pursue all the qualities and abilities among the children, we made numerous academic activities like we have mobilized our institutional process during the month of April-May 2025. During the campaign, parents, guardians, well-wishers, response and feedbacks toward the school was amazing. It gives us to boost the confidence to work hard. Admission process commenced on 9th May 2025 to 13th May 2025. Classes commenced from 1st June 2025. During the June month, background tests were conducted to find out the previous knowledge and learning. Conducted many interactive classes to make attention and attraction of the students. Concentration towards the school atmosphere and set their mind to school environment. During the month of July, regular classes are conducted with the help of real-time experience, activity-based teaching and learning process. Celebrated Guru Purnima with full of devotion on 10th July 2025. FA1 internal assessment was conducted from 21st July 2025 to 26th July 2025. In the month of August, school grandly celebrated the 78th Indian Independence Day, which is on 15th August. Unity and diversity is the trademark of our nation. To feel and enjoy and this moment, emotion and moments, children participated in different cultural programs with great enthusiasm and patriotism. On 16th August 2025, we celebrated Sri Krishna Janmashtami with a devotion spirit to send the Lord Krishna message that followed humanity dharma in right path, which will help our children in consistent. Students participated in colorful dresses in the role of Lord Krishna and Radha. Teachers are the makers of the modern world. To cherish the hard work of our teachers, we celebrated Teachers' Day on 5th September 2025. To mark the birthday of great philosopher and teacher Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, I am taking this opportunity to congratulate our hard-working, enthusiastic teachers. We are very happy and proud to have some teachers who have dedication and passion towards the teaching and nurturing our students' future. 17th September 2025, we celebrated the Kalyana Karnataka Liberation Day. For continuous and comprehensive evaluation process, first semester examination was conducted from 18th September 2025 to 24th September 2025. 2nd October, school celebrated the Gandhi Jayanti to inculcate the chapter of today's event. Dr. Lakshmi Maka, Registrar and Dean, Sharantasava University, Kalburgi, to share her thoughts with us. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿರುವ ಷಟಸ್ಥಳ ಪ್ರಮೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪಾದಕಮನಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅವಾಜಿ 9ನೇ ಮಹಾದಾಸೋಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾವರ್ಮಠ್ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾವರ್ಮಠ್ ಸರ್, ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಲಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ದಾರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ 2-3 ತಾಸು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ದಿನ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ದೇವರಿಗಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿನಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪವ್ರು ನಮಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳದಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರೀಗ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗ ಚಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು, ನನ್ ಮಗ ಕಾಲೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರದಾಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದಿನಾಲು ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಯೊಳಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಿನ ಮುಗೀತು, ನಿನ್ನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನೂ ಹಾಕಿ ಕಳೆದ್ರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಾರಂತ ಆ ಮಗು ಮುಂಜಾನೆ event. It's my privilege to invite our guest of honor, His Holiness Parma Pujya Shadistara Brahmi Shri Parvata Shreshwar Shivacharya Swamiji Brahman Mata Gangompa, who is a great source of inspiration for all of us and his immense service to mankind. So, I request Guruji to share his insights that will enlighten and inspire our young souls. ರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿರುವ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೆನೆಯುತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶಿವನಗುಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಕಾ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರೇ, ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಧನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಕತ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ. ಕುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಆಡಂತೇಳಿ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ. ಆ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ. ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನಾವೊಂದ್ ತರ್ತಿದ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ನಾವೊಂದ್ ತರ್ತಿದ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದಳು, ಹತ್ತಿದ ಮಗ ನೀನು ಹತ್ತಿದಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಛಲ ಅದ ಅಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ ಆಗ್ತಾನ. ಅವನ ಕನಸದೇ ಇತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ ಆಗ್ತಾನ, ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನ. ಹತ್ತನ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾನ. ವಿಫಲ ಆಗಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಛಲ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಹಸ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಹತ್ತಾನ, ಮತ್ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾನ. ಮತ್ ಹತ್ತಾನ, ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಆ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಏರಿ ಬಿಡುತ್ತ. ಆ ಗುಡ್ಡದ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾನ, ಅವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಹೇಳೋರು? ಯಾರು? ತಾಯಿನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ತಾಯಿನಿ, ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾನ. ಏನ್ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾನ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾನ, ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಾಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾನ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗ್ತದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೋ ಮಕ್ಕಳ ಹಂಗ. ನಮಗ ಮಾತೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾಗೇನ, ಅರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡೆ, ಹೌದ? ಹಂಗಾಗ್ಯದ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವು ಏನ್ ದೇವರಿದ್ದಂಗ, ಹೌದಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ? ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸ ಒಂದ್ ಇರ್ತದ, ಚಂದ ಇರ್ತದ, ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದ. ಮನಸ್ಸ ಒಂದ್ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿದ್ದಂಗ ಅಂತೀವಿ. ಈ ನೀವೇನ್ ಕುಂತೀರಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಎರಡದ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರ, ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಮನ್ಸು ಅನ್ಸ್ತದ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ,
ಬಿಳಿ ಬಾಡಿದ್ದಂಗ ಬಿಳಿ ಹಾಡಿದ್ದಂಗ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನೀವ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರ ಅದು ನೋಡ್ತದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರ್ಚು ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನವೇ ಸದ್ಗುಣ, ಸದ್ಗುಣವೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ಏನದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅರಿವು ಮತ್ತೆ ಆಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದಂತ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇನ್ ಕುಂತೀರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದು, ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತ್ತ. ಏನಂತ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ? ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಕೊನೆ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ಎದ್ದಿಂತ ಹೇಳ್ತದ, ತಮ್ಮ ನೀವೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ? ಆ ಹುಡುಗ ಎದ್ದಿಂತ ಹೇಳ್ತದ, ನಾ ಮುಂದಿನ ಜನರ ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ? ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಟಿವಿ ಜೀವದ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅದು. ಈ ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ತಾನ, ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ತಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾನ. ತಮ್ಮ ನೀ ಟಿವಿ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಹೇಳ್ತದ, ನಾನ್ ಟಿವಿ ಎದಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಸರ ಅಂತಂದ್ರ, ನನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಹಳ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ಆರಾಮಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ ಬಹಳ ಜ್ವರ ಬಂದಾವ, ನನ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಮಗು ಹೇಳತ್ತಂತ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ, ಆ ಮಗನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ, ಮಗುವಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ, ನೀ ಹೋಗು ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಂತ. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಟಿವಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಟಿವಿಗೆ ಆರಾಮಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಸರಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು ಇಬ್ಬರು ಟಿವಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ತಂದೆ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಟರಂತ. ಆ ಮಗು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತದ, ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಷ್ಟು